Hello students, now we are going to start our second chapter, equation. Chapter number 2, unit number 1. There are two chapters, there are two units in second chapter, namely first is equation and second one is matrix. Okay, right now we are going to start equation. See, this is the definition of equation. Equation is mathematical statement of equality. સમજાણું નહીં? ઓકે, ચાલો આપણે ઇક્વેશનની બહુ ડેફિનેશનની આપણે જરૂર નથી. લાઈક હું આ રીતે લખું છું, x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5, 3x પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 7. તો ઇક્વલ ટુની સાઇન વચ્ચે આવતી હોય તો એને શું કહેવાય? ઇક્વેશન. બરાબર, આટલી જ થિયરી આપણે ભણવાની છે, એકલા સમ્સ છે આ ચેપ્ટરમાં. તો ઇક્વેશન ઇઝ mathematical statement of equality. તો દેર ઇઝ નો થિયરી ઇન ધીસ ચેપ્ટર, બટ આજે શરૂઆતમાં તો પણ હું તમને 30 મિનિટ્સ થોડું થિયોરિટિકલ જ સમજાવીશ, પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ચેપ્ટર. તમને એમ થશે ઇક્વેશન તો સર અમે શીખેલા છે 7, 8, 9, 10થમાં. યસ, બધાને એમ હશે કે અમને આવડે જ છે. તો એ સાચું છે, બધાને આવડે એવું જ છે, નવું કશું નથી આમાં. બરાબર, થોડા કન્સેપ્ટ્સ ચેન્જ થશે, એ સિવાય તમે જે 8, 9, 10થમાં ભણ્યા છો એ જ આપણે રિવાઇઝ કરવાનું છે અલગ ફોર્મમાં. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we are writing types of equation. See, types of equation. Okay, types of equation. Types of equations. See, there are actually 4 types of equation, but in our syllabus there are 3 types of equation. There are 3 types of equation. જો તમને આ થોડું કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય એટલે આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરીએ. બહુ ઇઝી છે. ફર્સ્ટ ઇઝ લિનિયર ઇક્વેશન. ઓકે, second is quadratic equation. And third one is cubic equation. Okay, તો હવે આપણે સમજીએ કે વોટ ઇઝ લિનિયર ઇક્વેશન, ધ ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્વિંગ લિનિયર ઇક્વેશન, ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્વિંગ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. બરાબર, શું શું અંદર આવી શકે? ચાલો, તો ફર્સ્ટ થિંગ, લિનિયર ઇક્વેશન કોને કહેવાય? વોટ ઇઝ લિનિયર ઇક્વેશન? ઇક્વેશન હેવિંગ મેક્સિમમ 1 power. Okay, equation having maximum 1 power is called linear equation. Equation having maximum 1 degree is called linear equation. Okay, see, there are 2 types of linear equation. Actually there are 3 types of linear equation, અને આપણે આવે 3 લખી નાખીએ. ચાલો ને, there are 3 types of equation. Sorry. Okay, first, equation with 1 variable. Equation with 2 variables. And equation with 3 variables. Okay, equation with 1 variable, equation with 2 variables, and equation with 3 variables. Okay, for example, કોને કહેવાય કે ભાઈ equation with 1 variable? Like 2x plus 5 is equals to 3 is given. It is called equation with 1 variable. See, 2x plus 5 equal to 3.
આપણે એક્સની વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકીએ. વી કેન પુટ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ 0, 1, 2, 3 એટસેટ્રા એટસેટ્રા. ઓકે, બટ 2, 5 and 3 are called constant. So it is called equation with one variable because in this equation there is only one variable, that is x. Okay, now equation with two variables, for example 2x plus 3y is equals to 5. See here, x and y, two variables are given, so it is called equation with two variables. તો એવું equation કે જેની અંદર બે વેરિયેબલ આવતા હોય તો ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ, વન વેરિયેબલ હોય તો ઇક્વેશન વિથ વન વેરિયેબલ. એન્ડ નાવ ઇક્વેશન વિથ થ્રી વેરિયેબલ્સ, ઇક્વેશન વિથ થ્રી વેરિયેબલ્સ આનું કાંઈ આમ કામ નથી, આપણે બહુ ઝાઝી જરૂર નથી, બટ તો પણ આપણે લખી લઈએ લાઈક 2x પ્લસ 4y પ્લસ 7z is equals to 9. It is called equation with three variables. Okay, now quadratic equation. What is quadratic equation? Equation having maximum two power, or in equation there is highest power is 2 is called quadratic equation. Okay, for example 2x square plus 5x plus 7 equals to 0, it is called quadratic equation. બરાબર છે, દ્વિઘાત સમીકરણ. મેક્સિમમ પાવર ઇઝ 2. જો અહીં એક 1 પાવર તો આવે જ છે, બટ એને આપણે લિનિયર ન કહી શકીએ બિકોઝ મેક્સિમમ પાવર ઇઝ 2, so it is called quadratic equation. And now cubic equation. તો હવે તો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે, equation having maximum 3 power or 3 degree. In equation having highest degree is 3 is called cubic equation. For example, x cube plus 3x square is equals to 0. ચાલો તો આમાં 2 આવે છે, but highest power is 3, so it is called cubic equation. Okay, ચાલો તો તમને સમજાણું હશે કે what is linear equation, what is quadratic equation, what is cubic equation. Now we are going to learn how to solve these equations, how to solve linear equation, how to solve quadratic equation, how to solve cubic equation. Okay, ચાલો તો તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ આ ઇક્વેશન સોલ્યુશન આને હવે આપણે ગણતા નથી. ઇક્વેશન વિથ થ્રી વેરિયેબલ્સ જસ્ટ તમારા નોલેજ માટે હતું, આનો આપણે કોઈ યુઝ કરતા નથી, એટલે રફ કરી નાખું છું અત્યારે. ચાલો તો ઇક્વેશન વિથ વન વેરિયેબલ એન્ડ ઇક્વેશન વિથ ટુ વેરિયેબલ્સ. તો આ ઇક્વેશન વિથ વન વેરિયેબલ, હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ ઇક્વેશન? તો કે બાય simplification. ઓકે, કઈ રીતે સોલ્વ કરવું? તો કે ઇક્વેશન ઓફ વન વેરિયેબલ શુડ બી સોલ્વ બાય સિમ્પ્લિફિકેશન. એમાં કઈ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. લાઈક તમને આમ આપ્યું છે કે ભાઈ 2x plus 3 is equals to 5, then find x. Okay, solve this equation first. What is solution? Solution means what? Solution means to find values of given variable or to find roots of given equation. Roots. Okay, roots, solution, values. બરાબર છે, આ બધી વસ્તુ આપણે ઇક્વેશનમાં મેળવવાની છે. તો શું કરવાનું અહીંયા? તો કે ભાઈ 2x is equals to 5 minus 3. Therefore, 2x is equals to 2, x is equals to 1. This is called simplification method. તો જસ્ટ આપણે આને સિમ્પ્લિફાય કરીને આન્સર મેળવવાનો છે. કોને? તો કે ભાઈ ઇક્વેશન વિથ વન વેરિયેબલ ઇન લિનિયર ઇક્વેશન. ઓકે, નાવ સેકન્ડ વન, હાઉ ટુ સોલ્વ equation with two variable. Okay, everyone knows that we can use elimination
method, okay, or by Cramer's rule. ઓકે, તો ટુ ઇક્વેશન્સ હોય, સોરી ટુ વેરિયેબલ્સ, તો આપણે એને સોલ્વ કરવાની મેથડ કઈ છે? એલિમિનેશન મેથડ ઓર ક્રેમર્સ રૂલ. હાલાકી આપણે ક્રેમર્સ રૂલ કોઈ દી યુઝ નથી કરવાનો. એલિમિનેશન મીન્સ કે તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં તમે જુઓ તો લોપની રીત બધા ભણ્યા હશો. ઓકે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એલિમિનેશન મેથડ. સો in two variables we have to apply only one method, that is elimination method. એ સિવાય ઘણી મેથડ છે, લાઈક ક્રેમર્સ રૂલ, ક્રોસ પ્રોડક્ટ રૂલ, ગેસ જોર્ડન મેથડ, then by a matrix inversion method, etc. There are lots of method of solving linear equations with two variables, but it is very popular and it is very easy to use. Elimination method યાદ રાખજો, લોપની રીત. જો કે આ બધું તમને ખાલી નોલેજ માટે શીખવાડું છે, બાકી આ હું કાંઈ યુઝ કરાવીશ જ નહીં તમને એલિમિનેશન અહીં તે. બરાબર છે? એ આપણે તો કઈ રીતે સોલ્વ કરશું એની આગળ વાત કરીએ. ઓકે, નાવ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. હાઉ ટુ સોલ્વ ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન? ઓકે, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન કેન બી સોલ્વડ બાય સ્પ્લિટિંગ ઓફ ટર્મ્સ. સ્પ્લિટિંગ ઓફ ટર્મ્સ બધાને ખ્યાલ છે ને? ભાઈ 3 ટર્મ્સ છે તો એને 4માં ડિવાઈડ કરીએ. અત્યારે તો આ તો મેં અમસ્તું જ લખ્યું હતું, બટ આનો મતલબ એવો થાય કે ભાઈ ફર્સ્ટ ટુ લાસ્ટ 7, 7 2s are 14, ડિવાઈડ 14 ઇન 2 પાર્ટ્સ, હુઝ ટોટલ ઇઝ 5. 14ના એવા ભાગ પાડો કે અહીં આપણે માઇનસ કરી દઈએ, ચાલો, એટલે તમને ઇઝી પડે કે જેથી તેની સબટ્રેક્શન 5 આવે. બરાબર છે? તો એ કઈ રીતે સોલ્વ કરવું? તો સ્પ્લિટિંગ ઓફ ટર્મ્સ આપણે આગળ જતાં એની ડિસ્કશન કરશું, બટ તમે ભણેલા હશો આ મેથડ. બરાબર છે? સેકન્ડ મેથડ શ્રીધરાચાર્ય. શ્રીધરાચાર્ય. ઓકે, તો આ મેથડ કોઈ દિવસ નહીં સાંભળી હોય, પણ આપણે આનો મેક્સિમમ યુઝ કરશું. શ્રીધરાચાર્ય એ સોલ્યુશન વખતે તમને કહીશ કે વોટ ઇઝ શ્રીધરાચાર્ય. ઓકે, તો linear equation can be solved by simplification method, elimination method, quadratic equation by splitting of terms, or by Sridharacharya method. Okay, now cubic equation. Okay, so cubic equation ની કઈ મેથડ છે કે જેનાથી આપણે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ એ તમને અલગથી શીખવાડીશ, but here we are using only one method, trial and error. સર અમે તો આવી કોઈ મેથડ શીખ્યા જ નથી, હવે શીખવાની છે આપણે. બરાબર? કદાચ ન શીખ્યા હોય તો આ વાત થઈ આપણે લિનિયર ઇક્વેશન, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન એન્ડ ક્યુબિક ઇક્વેશન. ઓકે, ચલો તો ફરી આપણે સોલ્યુશનની વાત કરીએ કે ભાઈ સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન્સ. ઓકે, તો તમને એમ થાય સર હમણાં તો આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ભાઈ in linear equation we are solving by simplification method or by elimination method. Quadratic equation can be solved with splitting of terms or by Sridharacharya method, and cubic equation can be solved with trial and error method. Okay, but અહીંયા મેં ક્યાંય linear, cubic કે quadratic નથી લખ્યું. in general વાત છે, solution of equations. Okay, the solution of equations, we can solve equations in two ways. First method is subjective and second method is objective. Okay, so there are two methods of solving equations, subjective and objective. આ તમને ખ્યાલ છે. મેં જે બધી જ મેથડ લખી હતી એનાથી તમે સોલ્વ કરો તો એને શું કહેવાય? સબ્જેક્ટિવ મેથડ. આખું સોલ્વ કરવાનું. બરાબર છે? મેથડ વાઇઝ આપણે સ્ટેપ્સ લખવાના. ઓબ્જેક્ટિવ મેથડ મીન્સ વોટ? કે આપણને જે ઓપ્શન્સ આપ્યા છે એમાંથી આપણે સિલેક્શન કરવાનું ઓપ્શનનું. બિકોઝ તમને જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એનો આન્સર તો તમને ઓપ્શનમાં આપ્યો છે. જો એ આન્સર તમે ઇક્વેશનમાં પુટ કરો, ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થાય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રૂટ ઓર સોલ્યુશન ઓફ ઇક્વેશન્સ. ઓકે, ચાલો તો હવે આપણે આપણી એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બહુ ઇઝી છે, આમાં બસ બીજું કશું શીખવાનું નથી. હા, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશનમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવશે.
બટ એ ત્યારે હું તમને લઈશ જ્યારે આપણે ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન સોલ્વ કરીએ ત્યારે. સો રાઇટ નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ લિનિયર ઇક્વેશન એક્સરસાઇઝ 1A. ઓકે, એક્સરસાઇઝ 1A. Unit 1 exercise 1A. Sorry, આમાં ખાલી એ નામ આપેલું છે, exercise A. Okay, there are total 9 questions in exercise A, but see, most of questions આપણે કેલ્સીથી સોલ્વ કરવાના છે. કેલ્સી, only by using કેલ્સી. આપણે કોઈ પણ સબ્જેક્ટિવ મેથડમાં પડવાનું નથી. હા, તમને એમ થાય કે નહીં સર અમને શીખવું છે તો હું ઇક્વેશન બનાવતો જઈશ, બરાબર? ક્યારે? અત્યારે નહીં, જ્યારે આપણે વર્ડ પ્રોબ્લેમ શીખીએ ને, કારણ કે વર્ડ પ્રોબ્લેમમાં ઇક્વેશન ફોર્મ કરવાના હોય ત્યારે હું તમને ઇક્વેશન ફોર્મ કરી દઈશ, પછી તમે સોલ્વ કરજો. બાકી હું તમને છે ને ઓપ્શન થ્રુ જ સોલ્વ કરાવીશ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 ઇઝ ગિવન બાય ધ ઇક્વેશન -7x + 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 5 - 3x will be satisfied for x equal to. ચાલો, તો આપણે એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો તમને એમ થાય કે સર તમે કીધું હતું બે મેથડ સબ્જેક્ટિવ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ બંને કરાવી દો, તો ચાલો આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ બંને કરી લઈએ. તો સબ્જેક્ટિવ મેથડ, પછી શું કરશું? જે મેથડ એપ્રોપ્રિએટ હશે, જે ઇઝી હશે એ આપણે સોલ્વ કરશું. તો ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટિવ મેથડ. Subjective method. Okay. Question is given by x will be satisfied. Sorry, equation will be satisfied for x equal to. x ની એવી કઈ વેલ્યુ છે કે જેનાથી આ ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય થશે? ઓકે, તો જનરલી મેં તમને શું કીધું તો કે ભાઈ સિમ્પ્લિફિકેશન મેથડ. ઇટ ઇઝ ઇક્વેશન વિથ વન વેરિયેબલ. See both the sides, only x is given, so it is called equation with one variable. We have to solve this equation by simplification only. Simplification means સાદું રૂપ આપવું, બરાબર છે? તો શું કરશો તમે? તો કે ભાઈ -7x, keeping -7x on left hand side, moving -3x to left side, it becomes plus 3x is equals to 5. And moving 1 to right side, it is -1. So 7x minus 3x is equals to -4x equals to 4. Therefore, x is equals to what? 4 divided by -4, and it is equals to -1. So our answer is -1 given in option B. Okay? This is called subjective method. Okay? Now, objective method. Okay, objective method. How to solve this equation using objective method? This is our question. -7x plus 1 is equals to 5 minus 3x. Okay? So now we have to put options, because options are our answer. Option છે એ જ આપણો આન્સર છે ને, એ જ આ ઇક્વેશનને સેટિસ્ફાય કરશે. તો 1 by 1 આપણે ચેક કરીએ. ચાલો, તો ઓપ્શન એ ઇઝ ગિવન બાય 2. તો ઓપ્શન એ ઇઝ ગિવન બાય 2, તો એનો મતલબ એવો થાય, જો હું અહીંયા 2 પુટ કરું તો LHS ઇક્વલ્સ ટુ RHS આવે છે કે નહીં? ઇફ યસ, then it is our solution. If no, then we have to try another option. Okay, so we are putting now x equal to 2. -7 into 2 plus 1 is equals to 5 minus 3 into 2. So -14 plus 1 is equals to 5 minus 6. Okay, so what left here? -14 plus 1, it is -13, and અહીંયા કેટલા વચ્ચે? -1. -13 does not equals to -1. તો આપણો ઓપ્શન એ ખોટો છે, બરાબર છે? Now we have to try one more option, B, અને આપણે ખ્યાલ છે કે બીમાં આન્સર આવી જાય છે અહીંયા. B, x is equals to what? -1. Substitute x equals to -1 in this equation. -7 into -1 plus 1 equal to 5 minus 3 into -1. ચાલો હવે ચેક કરો, LHS equals to RHS આવે છે કે નહીં? તો
7 minus minus plus plus 1 equal to 5 minus minus plus 3. So 8 equal to 8 LHS equals to RHS. So B is our correct option. Okay. ચાલો તો આ મેથડથી આપણે હવે સોલ્વ કરશું, બરાબર છે ને? અને કોઈને એમ થાય નહીં સર અમે તો રૂલ પ્રમાણે જ ચાલશું. ઓકે, તો ચાલો રૂલ પ્રમાણે ચાલવાનું. તમને એમ થાય સર જો તો સબ્જેક્ટિવ મેથડ 2 સ્ટેપમાં પતી ગઈ, ઓબ્જેક્ટિવ કેટલા સ્ટેપ્સ થયા? ઘણીવાર ડી ઓપ્શન આવે તો બહુ લાંબા થઈ જાય. બટ આમાં શું થાય, તમારે રૂલ્સ યાદ રાખવા પડે. આમાં કાંઈ નહીં, એક જ વસ્તુ બધા માટે કોમન ઓપ્શન જ પુટ કરવાના. સેકન્ડ થિંગ, તમારી પાસે કેલ્સી છે. આ તો હું તમને સમજાવવા માટે અહીંયા ખાલી આપણે લખું છું. તમારે તો કેલ્સીથી સોલ્વ કરવાનું, પેન્સિલથી સાઈડમાં લખતા જવાનું. ઓકે, તો બેટર મેથડ આ છે. બીજું, વર્ડ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે સબ્જેક્ટિવ મેથડથી સોલ્વ કરશું તો આખું બોર્ડ ભરાઈ જશે. મારે રફ કરવું પડે વચ્ચે ઘણી વખત અમુક ક્વેશ્ચન્સમાં, અને આવે છે, બરાબર? તો ત્યાં આપણને ઓબ્જેક્ટિવ મેથડ ઇઝી પડશે. તો હવે બંને મેથડ નહીં લઈએ, જે એપ્રોપ્રિએટ મને લાગશે એ જ હું લઈશ. એટલે કે સબ્જેક્ટિવ આવું નાનો ક્વેશ્ચન હશે તો સબ્જેક્ટિવ લઈશું, મોટો ક્વેશ્ચન હશે તો ઓબ્જેક્ટિવ. Now question number 2 is given by the root, see the word root means what? Root means solution. Solution means what? Values. Koni values? Values of given variable. Okay, given variable or given variables. The roots of equation x plus 4 divided by 4 plus x minus 5 divided by 3 is equals to 11. Okay, ચાલો તો તમે કોઈ પણ મેથડ એપ્લાય કરી શકો, સબ્જેક્ટિવ ઓર ઓબ્જેક્ટિવ, બટ હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ઓબ્જેક્ટિવ મેથડ ઓનલી. જરૂર પડે તો જ સબ્જેક્ટિવ કરશું. ઓકે, ચાલો તો કઈ રીતે યુઝ કરશું? તો કે ફર્સ્ટ ઓપ્શન એ is given by 20 means x is equals to 20. Okay, option A is given by 20. તો શું થવાનો મતલબ કે if we are putting x equals to 20, we have to find RHS equals to 11. If we are putting x equal to 20 in left hand side, what is our output? Our output should be 11. આપણો આન્સર 11 આવે તો ઓપ્શન એ સાચો છે, નહીતર નેક્સ્ટ ઓપ્શન. ઓકે, તો 20 પ્લસ 4, જો આવું બધું તમારે નથી કરવાનું, સીધું 24 જ કરવાનું છે. હું 20 પ્લસ 4 લખું એટલે તમારે 20 પ્લસ 4 નથી લખવાનું. તો જસ્ટ આપણે ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. એટલે 20 પ્લસ 4 પ્લસ 20 માઇનસ 5 ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇક્વલ ટુ 20 પ્લસ 4 24 બાય 4 પ્લસ 20 માઇનસ 5 15 બાય 3. Okay, 4 by 4 equals to 6, 6 plus 5 equal to 11. ચાલો તો આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે 11. યસ, તો એ ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. હવે બીજા ચેક કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 3. Question number 3 is given by, question 3 is given, pick up the correct value of x. Pick up the correct value of x for x divided by 30. X divided by 30 is equals to 2 by 45. Okay. Which method is convenient here? તો કે સર અહીંયા તો સબ્જેક્ટિવ મેથડ જ કરાય ને, ઓપ્શન કોણ જોવા જાય? માની લો કે ઓપ્શન તમારે ક્યાંક છેલ્લું આવતું હોય તો ડી, તો બેટર કે ખાલી 30 ને અહીંયા મૂવ કરી દો. તો x is equals to 2 multiplied by 30 upon 45. Okay, now cut 45 and 30 both by 15, 2 and 3. 15 2s are 30, 15 3s are 45. So our answer is x is equals to 4 by 3. Okay, चलो तो आंसर आ रीते आपेलो છે કે ભાઈ x is equals to 1 integer 1 by 3, 1 integer 1 by 3, 3 1s are 3, yes, 3 plus 1 equal to 4. સર અમને આવું ન આવડે તો કોઈ વાંધો નહીં, તો આપણે કેલ્સી તો આવવાનું જ છે આપણી પાસે. 4 by 3 equals to what? It is 1.33. પોઈન્ટમાં ફેરવી નાખો 1.33. ચાલો 1.33 તો કે ઓપ્શનમાં જ નથી આપ્યું, તો આપણે જોવાનું ઓપ્શન એ 5 તો એ તો છે જ નહીં. ઓકે, આને રફ કરી નાખું પહેલાં. 5 તો કે નહીં,
ऑप्शन बी 7 नहीं, ऑप्शन सी इज गिवन बाय 1 इंटीजर 1/3, 1 इंटीजर એટલે 1 પૂરા, 1/3 એટલે 0.33. ચાલો તો બંને આન્સર મેચ થઈ ગયા તો કે યસ, સો સી ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 4. Question 4. The solution of the equation x plus 24 divided by 5 is equals to 4 plus x by 4. Okay? x plus 24 by 5 is equals to 4 plus x by 4. ચાલો તો આપણે ઓપ્શન એ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. બરાબર, આ સોલ્વ નથી કરવું, ફ્રેક્શન છે એટલે પ્રોબ્લેમ થાય કદાચ. આ LCM 20 લઈને સોલ્વ કરી શકાય, બટ ઓપ્શન એ થી આપણે જઈએ. ઓપ્શન એ ઇઝ ગિવન બાય x ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6. ચાલો 6 પુટ કરીએ તો 6 પ્લસ 24, હવે થોડુંક ડાયરેક્ટ કરીએ, 6 પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 30. 6 પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 30. ઓકે, ચાલો હું લખી જ નાખું, તમે નહીં લખતા. 6 પ્લસ 24 બાય 5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ વોટ? તો કે 30. 30 બાય 5 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6. સો ઇટ ઇઝ અવર લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ. ઓકે, નાવ ચેક રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. એનો પણ આન્સર 6 આવે છે તો ઓપ્શન એ કરેક્ટ. અધરવાઇઝ મૂવ ઓન સેકન્ડ ઓપ્શન. 4 પ્લસ x બાય 4 it is equals to 4 plus x is equals to 6 by 4. પછી ચેક જ નથી કરવું આપણે. Why? Because our option is 6. LHS is 6. અને અહીંયા 6 by 4 કરો તો શું થાય? તો કે પોઈન્ટ આવી જાય છે. એટલે પોઈન્ટ આવતો હોય તો બે LHS ઇક્વલ્સ ટુ RHS પોસિબલ જ નથી. એટલે ચેક કરવાનું જ નહીં. બરાબર, થોડું તમારું માઇન્ડ એપ્લાય કરવું પડશે અહીંયા. જો મેથેમેટિક્સ શાના માટે હોય તો કે ટુ ડેવલપ યોર IQ. તમને મેથ્સ આવડે તો અકાઉન્ટ આવડે જ તે, મેથ્સ ન આવડે તો ડેફિનેટલી તમને અકાઉન્ટ ન આવડે, લો ન આવડે, ઇકોનોમિક્સ ન આવડે. તમે ધ્યાન રાખજો. એટલે મેથ્સ જે છે એ જ તમારો IQ ડેવલપ કરી શકે. બાકી આપણે ક્યાંય બીજે કંઈ ગણવાનું નથી. CA થશો તો આ બધું કરવાનું છે તમારે નહીં. બરાબર છે, પણ તમારો IQ ડેવલપ કરવા માટેના ઓપ્શન્સ તમે વિચારી શકો, કેટલી પોસિબિલિટીઝ વિચારી શકો, શું કરીએ કે જેથી કરીને આપણને સોલ્યુશન મળે, કે ફ્યુચરમાં આપણને કોઈ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવી ગયો હોય તો એના ઉપર કઈ રીતે વિચારવું એ મેથ્સની હેલ્પથી. ના, ત્યાં કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવાની, બટ એ ઓટોમેટિક તમારી અંદર આઈડિયા ડેવલપ થતા જાય. બરાબર છે, બાકી મેથેમેટિક્સ વગર તો વર્લ્ડમાં કોઈ વસ્તુ પોસિબલ નથી. આપણે તો કોમર્સમાં ભણીએ છીએ એટલે કોઈ મેથ્સની એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા નથી. બાકી સાયન્સ તમે ભણો તો તમને ઇમ્પોર્ટન્સ ખ્યાલ આવે મેથ્સનું. બરાબર છે, તો થોડું મેં કીધું એમ તમારે કોમન સેન્સનો યુઝ કરવાનો, આખું સોલ્વ કરવાની જરૂર નથી. હું અત્યારે ટાઈમ લઉં છું. તમને એમ થાય સર બહુ બોરિંગ લેક્ચર લે છે, બટ નહીં, આ જરૂરી છે. તમારે શોર્ટકટ લેવાનો છે. બરાબર છે, નાની નાની વસ્તુ આપણે શીખવાની છે એટલે પછી તમને આ ચેપ્ટર સાવ ઇઝી લાગશે. ના, ઓપ્શન બી ગિવન બાય 10. ઓપ્શન બી, ચાલો એ તો ખોટું આવ્યું. ઓપ્શન બી ઇઝ ગિવન બાય x ઇક્વલ્સ ટુ 10. સબસ્ટિટ્યુટ 10 plus 4, 10 plus 24 by 5 equal to what? 34 by 5 equal to, ચાલો પોઈન્ટમાં આન્સર આવે છે 34 divided by 5 is equals to 6.8. LHS આવ્યું, RHS પણ 6.8 આવે છે કે નહીં ચેક કરીએ. તો કે 4 plus 10 by 4, ચાલો પોસિબલ નથી તો પણ ચેક કરી લઈએ. 4 plus કદાચ બની જાય 10 by 4 equal to 2.5. તો 4 plus 2.5 is equals to 6.5. ચાલો RHS બંને ઇક્વલ છે નહીં, તો ઓપ્શન બી પણ ખોટું છે. ઓકે, તો હવે સીમાં આન્સર આવવો જ જોઈએ, નહીં તો આપણે ડી પણ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. ઓપ્શન સી ઇઝ ગિવન બાય સી. ચાલો ડી તો નન ઓફ ધીસ છે એટલે સી, તો અહીંયા આન્સર આવતો જશે 16. x is equals to 16. Putting x equal to 16. 16 plus 24 divided by 5. 16 plus 24 is equals to 40. 40 by 5 is equals to 8. બરાબર છે LHS. Now put x is equals to 16 in right hand side. 4 plus 16 by 4. 4 plus 4. 16 by 4 equal to 4. 4 plus 4 is equals to 8. And 8 is equals to RHS. LHS equals to
RHS. યસ, ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ. બરાબર છે. આપણો આન્સર ક્યાં આવશે? ઓપ્શન સી. મેં કીધું એમ તમારે કઈ રીતે તમારે આ બોર્ડ વર્ક નહીં જોવાનું કે સર તમે આટલું બધું લાંબુ કરો છો. નહીં, હું શોર્ટમાં સમજાવીશ તો સમજાશે નહીં તમને. તમારે કેલ્સી યુઝ કરવાનું છે, ખાલી ટિક કરવાનું છે. બરાબર છે. બહુ તો જરૂર લાગે ત્યાં એકાદ બે પોઈન્ટમાં આન્સર આવતો હોય તો નોટ ડાઉન કરવાનું, બાકી કેલ્સીમાં જ કરવાનું છે આ ચેપ્ટર. હું તો તમને શીખવાડું છે કે ભાઈ હાઉ ટુ સોલ્વ ઇક્વેશન્સ, તમારે કઈ રીતે આને સોલ્વ કરવાનું છે. કેલ્સીથી ન થાય તો આમાં જવાનું, આમાંથી ન થાય તો સબ્જેક્ટિવ મેથડ લેવાની છે. બરાબર છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5. ચાલો, આ સરસ ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5. 8, હું આખો ક્વેશ્ચન લખું છું. 8 ઇઝ ધ સોલ્યુશન of the equation. ચાલો, તો હું ઓપ્શન લખું છું. એ બધા ઓપ્શન આપણે લખીને કરીએ. એ x + 4 ડિવાઇડેડ બાય 4 પ્લસ x - 5 ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 11. ઓપ્શન બી ઇઝ ગિવન બાય x + 4 બાય 2 plus x plus 10 by 9 is equals to 8. Option C, x plus 24 by 5 is equals to 4 plus x by 4. And option D, x minus 15 by 10 plus x plus 5 by 5 equal to 4. ચાલો, તો આનો આન્સર મેં કીધું એમ કે આપણે આમાંથી કયું ઇક્વેશન એવું છે કે જેનો આન્સર 8 આવે છે? તો મેં કીધું એમ કોમન સેન્સ, યુઝ યોર કોમન સેન્સ. પહેલાં તો આપણને આ દેખાય છે ઓપ્શન બી, તો કે યસ. વોટ ઇઝ યોર આન્સર? તો કે 8. બરાબર છે. આપણે આન્સર શું જોઈએ છે? 8 ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ધ ઇક્વેશન. 8 ઇઝ ધ સોલ્યુશન ઓફ ઓપ્શન બી. તો આપણે ઓપ્શન બી, ચાલો ફર્સ્ટ ટ્રાયલમાંથી ક્લિયર થઈ ગયો. ઓપ્શનમાં 8 આન્સર આવી જાય. હા, અને આપણે આ બાજુ ટ્રાન્સફર કરીએ અને મે બી અહીં કંઈક પોસિબલ હોઈ શકે, બટ આપણે અત્યારે બીને ઓપ્શન લઈએ. એ તો પોસિબલ જ નથી, 11 આપી દીધો છે એટલે એ તો ગણવાની જરૂર નથી. તો બીને આપણે પહેલી પ્રાયોરિટી આપીએ, ચેક કરીએ. ઓકે, લેટ અસ ચેક ઓપ્શન બી. 8. પુટિંગ x equal to 8 in option B. 8 plus 4 by 2 plus 8 plus 10 by 9 equal to 8 plus 4, 12 by 2 plus 18 by 9. 12 by 2, 6. 18 by 9, 2. 6 plus 2, 8. સર 8 આવી ગયો, આન્સર આવી ગયો. ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. હવે બાકી ચેક કરવાની જરૂર છે નહીં. બરાબર, ખાલી બી ટીક કરી નહીં જવાનું. ઓપ્શનનું સોલ્યુશન 8 છે, ચાલો ઘણીવાર ફેરવી નાખે, અહીંયા 8 મૂકીએ પણ આન્સર બીજો આવતો હોય. એટલે પહેલાં પ્રાયોરિટી આને આપો, ચેક કરો, આન્સર આવી જાય છે. તો કે યસ, તો કે ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. Okay, now we are moving on question 6. The value of y that satisfy the equation y plus 11 upon 6 minus y plus 1 by 9 equal to y plus 7 upon 4. Okay, ચાલો, તો ઇક્વેશન છે. હવે એને સેટિસ્ફાય કરે એવી વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે કે ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ દેટ સેટિસ્ફાય ધ ગિવન ઇક્વેશન. ઓકે, સો વી આર ગોઈંગ વિથ ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એ -1. ઓકે, વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ -1. ચાલો, તો -1 પુટ કરીને જોઈએ બંને સાઈડથી આન્સર આવે છે કે નહીં. હવે થોડું હું સ્પીડ કરતા તે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરીશ. 11 - 1, 10. 10 by 6 minus -1 plus 1, 0 by 9. ઓકે, અહીંયા ઇક્વલ ટુ કરીને જોઈએ, સ્પેસ રાખું છું કે ભાઈ -1 plus 7 equal to 6 by 4. ચલો, તો 0 તો નીકળી ગયું. ઇટ ઇઝ 5 by 3. ઇટ ઇઝ 3 by 2. તો બંને ઇક્વલ છે. 5 by 3 does not equal to 3 by 2. Option A is wrong. Now option B. Try option B.
કેલ્સીથી કરીએ તો પણ વાંધો નથી. y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 7. ચાલો જો ડાયરેક્ટ કેલ્સીથી કઈ રીતે કરવાનું? 7 પ્લસ 11 7 પ્લસ 11 ઇક્વલ ટુ, તો કે 7 પ્લસ 11 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 18. 18 by 6 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3. આઈ એમ પુટિંગ 3 હિયર. ઓકે, આને સોલ્વ કર્યું. જો 7 પ્લસ 11 18 by 6 ઇક્વલ્સ ટુ 3. Now y equal to 7. 7 plus 1 equal to 8, but 8 divided by 9 equal to 0.89 minus 0.89. આનો આન્સર કેટલો આવ્યો? 3 minus 0.89 equal to 2.11. ચાલો, તો આ ઓપ્શનનો આન્સર પણ 2.11 આવવો જોઈએ ને? ચેક કરીએ. તો કે y equal to 7. 7 plus 7 14. 14 by 4. 14 divided by 4 equal to 3.5. It is gives us, see, it is LHS, it is RHS. It is equal to 2.11 and it is equals to 3.5. તો ઓપ્શન બી પણ ખોટો છે, બંને ઇક્વલ થતા નથી. બરાબર? તમે જો ઇક્વેશન કેટલું મોટું લાગે છે, પણ કેલ્સીથી કેટલા સ્ટેપ થયા? બરાબર? આ તો મેં લખ્યા, હજી તમે નહીં લખો તોય ચાલશે. તમારે કેલ્સીમાં જ આન્સર મેળવવાની ટ્રાય કરવાની, એ જ શીખવાનું છે. બરાબર છે? આપણે એક્યુરેસી પ્લસ સ્પીડ બંને જોઈએ છીએ. આપણે સબ્જેક્ટિવ લખવાની કોઈ જરૂર નથી. અકાઉન્ટમાં તમે જે રીતે લખો છો એવી આમાં કોઈ આપણે જરૂર નથી. ના, ઓપ્શન સી. ઓપ્શન સી ઇઝ ગિવન બાય 1. y ઇક્વલ ટુ 1. ચલો 1 પુટ કરો તો 1 plus 12, 1 plus 11, 12, 12 by 6 equals to 2. LHS. Okay. Y equal to 1. 1 plus 1, 2. 2 by 9, 2 divided by 9 is equals to 0.22. Okay. 2 minus 0.22 is equals to 1.78. Okay. Now RHS, right hand side, equal to 7 plus 1 is equals to 8. 8 by 4 is equals to 2. બંને ઇક્વલ છે નહીં. ઓપ્શન સી પણ ખોટો, જવા દો. હવે ઓપ્શન ડી ઓબ્વિયસલી હવે ચેક કરવાનું રહેવા દઈએ. ઓપ્શન ડી એ સાચો જશે ને? બરાબર છે. એબીસીમાં આન્સર ન આવ્યો તો ઓબ્વિયસલી સીમાં તો હોય જ ને, એટલે સોરી ડીમાં. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. પણ y ઇક્વલ ટુ -1/7. બરાબર? એક્ઝામમાં આવું થયું હોય તો ડી ચેક કરાય, ન કરાય, ડી પુટ કરાય. બરાબર છે? પછી આમાં ટાઈમ વેસ્ટ ન કરે. એક તો માઇનસ સાઇન છે, +1/7 છે. ચાલો, તો હવે આપણો આન્સર હશે એટલે આને શાંતિથી આપણે સોલ્વ કરીએ કે y એટલે -1/7 પ્લસ 11. ચાલો ને પોઈન્ટ જ કરી નાખીએ, કે આ મગજમારી કરવી જાજી કા? આપણે તો ચેક કરવાનું જ ને ખાલી નિયરેસ્ટ વેલ્યુ આવે છે કે નહીં. તો 1/7 ઇક્વલ ટુ વોટ? 1/7 ઇક્વલ ટુ 0.14. 0.14 હું પુટ કરું છું. આમ તો 4 ડિજિટ્સ લો ને તમે, પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ્સ. લિસન, યુ હેવ ટુ ટેક 4 ડિજિટ્સ આફ્ટર ડેસિમલ પોઈન્ટ્સ, એટલે તમારો આન્સર એક્યુરેટ આવે. બટ આપણે એક્યુરસીની જરૂર નથી, કારણ કે આપણને ખ્યાલ આવી જશે ઓપ્શન ડી કરેક્ટ જ છે. ચેક કરીએ છીએ ખાલી. તો 11 minus 0.14 divided by 6 equal to 1.81. LHS equal to 1.81. Now 1 minus 0.14 divided by 9 equal to 0.0, ચાલો 1 કરી નાખીએ, 0.10 is equals to 1.71. ચાલો આન્સર આવ્યો 1.71. રાઈટ સાઈડ ચેક કરી લઈએ. RHS પરફેક્ટ નહીં મળે, નિયરેસ્ટ વેલ્યુ મળશે. મળી જાય પરફેક્ટ તો બહુ સારું, ન મળે તોની વાત છે. 7 minus 0.14 divided by 4, it is equals to 1.715. ચાલો આટલું કમ્પેર કરો. મેં અહીંયા 4 ડિજિટ્સ કીધા હતા. કેટલા કીધા હતા? 4. જો તમે 4 લીધા હોત ને તો આ જ આન્સર આવે, બટ બે વેલ્યુ સેમ જ આવી, તો ઓપ્શન ડી ઇઝ કરેક્ટ. તો તમે જોયો લેન્ધી સમ છે. હવે આપણે સોલ્વ કરવા જઈએ તો એલસીએમ લઈ લઈને થાકી જાય. બરાબર છે? મે બી આ તો ઓપ્શન ડી આવતો હતો એટલે આપણને વધુ લેન્ધી લાગ્યો, બટ ઓપ્શન એ આવતો હોય તો આટલામાં પતી જાય ને સમ. બધી પોસિબિલિટી છે, શોર્ટમાંય પતે અને લેન્ધી પણ થાય. બરાબર છે? નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 7, વી આર મૂવિંગ ઓન 7 નંબર.
7 number. The solution of the equation p plus 2 p minus 3 plus p plus 3 p minus 4 is equals to p into 2p minus 5. एक बार चेक कर लिए, कहीं भूल नहीं थी ने. p plus 2 p minus 3 plus p plus 3 p minus 4 p into 2p minus 5 is solution of the equation. We have to find solution of the equation. Again we are using our objective method. We are going with option A is given by 6 means આપણે અહીંયા લખીએ p equal to 6. ઓકે, ચાલો ચેક કરીએ. તો પહેલાં LHS લઈ લઈએ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ચલો 6 plus 2 is equals to, ચાલો મૂકતા જઈએ, 6 plus 2 into 6 minus 3 plus 6 plus 3 6 minus 4. ઓકે, બંને એક સાઈડથી કરવું હોય તો વાંધો નથી, કાંઈ થઈ જાય. અને ડાયરેક્ટ મેં કીધું એમ કેલ્સીથી ભાઈ 6 plus 2 equal to 8, 6 minus 3 equal to 3, 8 into 3 24. તમારે આમ જ કરવાનું છે. 24ને મેમરીમાં સ્ટોર કરી દેવાના. મેમ પ્લસનું બટન હોય ને, એ તમને હું એક દિવસ એનો સ્પેશિયલ લેક્ચર લઈશ કે આખું કેલ્સી કઈ રીતે યુઝ કરવું, લાઈક M પ્લસ, M માઇનસ, MRC, MU, C, GT, બરાબર ને, બધી જ વસ્તુ આપણે જોઈશું. થર્ડ રૂટ લેવું, લોગેરિધમ જોવું. તો 6 plus 2 6 minus 3, 6 plus 3 6 minus 4 equal to what? तो कि it is 8 into 3 plus 9 into 2. तो 24 plus 18 is equals to 42. चेक कर लीजिए. Yes, it is equals to 42. LHS 42 now, right hand side, RHS P equal to 6, 2P, 6 2s are 12 minus 5. So 6 into 7 6s are 42. So both the options are right. LHS equals to RHS. So our answer is option A. Now question number 8. 8 number. The equation 12x plus 1 by 4 is equals to 15x minus 1 by 5 plus 2x minus 5 upon 3x minus 1. 12x plus 1 by 4, 15x minus 1 by 5, 2x minus 5 upon 3x minus 1 is true 4. ચાલો આ કોના માટે સાચું છે? is true 4 એટલે કે x ની કઈ વેલ્યુ છે? તો ઓપ્શન A થી સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓપ્શન A x is equals to 1. ચાલો આમાં આપણે થોડું મોટું ઇક્વેશન છે એટલે ડાયરેક્ટ કરીએ. તો કે ડાયરેક્ટ પહેલાં LHS 12 plus 1, 12 into 1, 12 plus 1, 13 by 4 is equals to 3.25. Okay, now RHS equal to, put down x equal to 1, 15 minus 1, 14 by 5 is equals to 2.8 plus 2x means 1 layout એટલે 2 થશે, અહીંયા 3 થશે. 2 minus 5 equal to minus 3. minus 3 અહીંયા એક લખી નાખીએ આપણે, minus 3 upon 2. તો 2.8 minus 1 by 1.5. તો 2.8 minus 1.5 equal to 1.3. તો બંને વેલ્યુ ઇક્વલ છે નહીં, તો ઓપ્શન A is wrong. Now going with option B. X is given by 2. X equal to 2. Substitute 2. 12 2s are 24. 24 plus 1, 25. 25 by 5. 25 by 5. 25 by 4. 6.25. Okay. Now right hand side. 2 put करो, 15 2s are 30 minus 1 29 upon 5 equal to 5.8.
પ્લસ ચાલો તો અહીંયા આપણે 2 પુટ કરીએ તો 2 2s are 4 4 minus 5 equal to -1 અહીંયા 3 2s are 6 6 minus 1 equal to 5 ચાલો તો ઓબ્વિયસલી બે ઇક્વલ જ નથી 5.8 માંથી આ માઇનસ કરીએ તો ઘટશે અને આપણે જોઈએ 6.25 તો બી ઓપ્શન પણ ખોટો છે સી ઓપ્શન x equal to 5 x equal to 5 okay putting x equal to 5 12 into 5 12 5s are 60 60 plus 1 61 upon 4 61 by 4 સોરી અહીંયા LHS આવું ન લખો ચાલશે તમારે સમજી લેવાનું તમારા માટે આ બધું વધારાનું લખું છું 61 by 4 એટલે 15.25 now right hand side RHS okay putting 5 15 5s are 75 75 minus 1 equal to 74 divided by 5 equal to 14.8 ચાલો તો બાકી જોજો થોડુંક જ ઘટે છે plus 2 2 5s are 10 10 minus 5 equal to 5 upon 3 5s are 15 15 minus 1 equal to 14 so 14.8 તો છે તે 5 divided by 14 equal to 0.38 તો 14.8 plus 0.38 equal to 14.8 plus 0.38 equal to 15.18 ચાલો આ બંને ઇક્વલ છે નહીં તમને એવું લાગે સર ક્લોઝ તો છીએ બટ આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરો તો બંને આપણે બંને વેલ્યુ સેમ થશે નહીં આપણે પોઈન્ટમાં ફેરવ્યું એટલે અહીંયા ઘણા બધા પોઈન્ટ હતા મેં કેટલા લીધા 2 જ 4 લઈએ તો થોડો વધુ ગેપ આવશે ઓકે નાઉ ઓપ્શન ડી x is equals to 7 ઓબ્વિયસલી સાચું જ હોય ને x is equals to 7 ઓકે ચેક કરી લઈએ સાચું છે કે ખોટું 7 12 times 12 7s are 84 84 plus 1 85 by 4 equal to 21.25 left hand side 21.25 right hand side 15 7s are 105 minus 1 104 divided by 5 equal to 20.8 ચાલો પછી અહીંયા પ્લસ માઇનસ જે આવતું હોય પછી આપણે મૂકીએ 2x 7 2s are 14 14 minus 5 14 minus 5 equal to 9 divided by 3 7s are 21 21 minus 1 equal to 20 so 20.8 plus 9 by 20 is equals to 0.45 add both the quantities plus 20.8 it gives us 21.25 accurate answer aapે છે LHS equals to RHS so option D is our correct answer okay now question number 9 question 9 એક મિનિટ અહીંયાની સમય આપણે રફ કરીને જ કરીએ Question 9. Pick up the correct value of x for which x by 0.5 minus 1 by 1 by 0.05 plus x by 0.005 minus 1 upon 0.0005 equal to 0 ચાલો તો આન્સર કેટલો લાવવાનો છે એક્સની એવી વેલ્યુ પુટ કરો કે જેથી આપણે આન્સર કેટલો આવે તો કે 0 તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ઇક્વેશન થોડુંક ડરાવે એવું છે તો આપણે દૂર કરી દઈએ તમારો ડર શું કરવાનું કે ભાઈ વોટ ઇઝ કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ 1 1 divided by 0.5 1 divided by 0.5 equal to 2 1 by 0.5 equal to 2 તો કેન આઈ રાઇટ 2x તો આ શું છે 2x છે બરાબર છે 1/0.5 કરવા કરતાં શું કરવાનું તો કે 2x
1/0.05 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.05 ઇક્વલ ટુ 20 છે ને ઇઝી બરાબર. જો આપણે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ મૂકવા મળીએ અને ઓપ્શન હમણાંની જેમ ડી આવતો હોય તો આપણે લાંબા થઈ જઈએ, એ કરતાં બેટર કે અને ડિવાઈડ કરી દઈએ. તો એક્સ કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.005. આમ તો અહીંયા એક 0 વધતા જશે તો 200x માઇનસ, ચાલો ઓબ્વિયસલી 2000 ચેક કરી લઈએ. 1 ડિવાઇડેડ બાય 0.0005 2000 equal to 0. Okay, so 200x 2x 202x. Okay, minus 2000 minus 20 એટલે શું થાય તો કે 20 થશે. યસ 20. તો આને આપણે ઓબ્જેક્ટિવની જરૂર જ નથી, એમનેમ સોલ્વ થઈ જાય છે કે 202x is equals to 20. So x is equals to 20 divided by 202. Therefore x is equals to cut થઈ જાય 0 વધ્યો એટલે 10. x is equals to 10 and it is given in option C. ચાલો તો આપણો ઓપ્શન સી ઇઝ કરેક્ટ. હવે માની લો કે ઓપ્શન સી તમે આમાં ધીમે ધીમે પુટ કરતા હો તો કંટાળી જાય ને લાંબુ થઈ જાય, બરાબર છે. ચલો તમે જો તો ઇક્વેશન ચેપ્ટર ઘણું લાંબુ છે, પાછું આની સાથે મેટ્રાઇસિસ છે. આ તો યુનિટ 1 છે એટલે ચેપ્ટર 2 આપણે બહુ લાંબુ ચાલવાનું છે, ઘણા બધા વિડીયોઝ થશે. ચેપ્ટર 2માં ટોટલ 87 સમ્સ છે, એમાં ઇક્વેશનમાં મેટ્રાઇસિસના લગભગ 30 કે 40 છે, 45 છે, એ તો અલગ જ તે. આમાં આઈ સુધીની એક્સરસાઇઝ છે એટલે અધર પ્રેક્ટિસ તમારે કરવી હોય તો હું તમને નવકારનું જે પેલું છે મટીરિયલ એ જ તમને પ્રેક્ટિસમાં આપીશ જો તમને ઈચ્છા હોય તો. બાકી આમાં પ્રોપર બધા ક્વેશ્ચન્સ આવી જ જાય છે. 87 એટલે કાંઈ બહુ ઓછા ક્વેશ્ચન કહેવાય નહીં, ઘણું બધું છે, બરાબર છે. તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે જોઈશું લિનિયર ઇક્વેશન વર્ડ પ્રોબ્લેમ.